शुरुआत सीएम मान ते अरविंद केजरीवाल देणगे सौगात। सूबे दे विच महल्ला क्लीनिकां दी गिणती हो जाएगी 580। अकाली दल छड्ड के आम आदमी पार्टी दे विच शामिल होए चंदन गरेवाल। जलंधर दे सीएम भगवंत मान ने पार्टी दे विच करवाया शामिल। अकाली दल दी टिकट ते जलंधर सेंट्रल तो लड़ी सी विधान सभा चोण। अकाली दल नूं अलविदा कहण वाले चरणजीत अटवाल ने फड़िया बीजेपी का पल्ला। नड्डा की मौजूदगी दे विच होए शामिल। जलंधर तो बीजेपी की टिकट से चोण लड़ रहे हैं अटवाल के बेटे इंद्र इकबाल। जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने सिखां नूं एकजुट होण दी कीती अपील। बोले सिखां सामने अज वड्डियां चुनौतियां, साडे अगे अपनी होंद अते गुरधामां नूं बचाउण दी लड़ाई। एजीपीसी प्रधान ने गुरदासपुर बेदबी मामले की कीती निखेधी। क्या बड़ी शर्म की गल, निहंग दे बाणे दे विच आपसी रंजिश दे विच कीता घिनौना अपराध। अजिहे लोकां नूं मिलनी चाहिदी है सख्त सज़ा। जस्सा सिंह रामगढ़िया के 300 साला जन्म दिहाड़े मौके दसूहा दे विच सूबा पद्धरी प्रोग्राम। सीएम मान होए शामिल। बोले साडे कोल कुर्बानियां दा वड्डा इतिहास, आज़ादी दिवाउण वालियां दा योगदान विसार नहीं सकते। जम्मू कश्मीर के राजौरी के सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के विचाले मुठभेड़, 5 जवान हुए शहीद, एक अफसर सने 4 जख्मी। इलाके के विच अतवादियों के ग्रुप के लुके होने का खदशा। तिहाड़ जेल तो एक होर सनसनीखेज सीसीटीवी आई सामने। पुलिस के सामने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया ते कीते गए वार। 2 मई को योगेश टुंडा ने साथियों के नाल रल के कीता सी कतल। लुधियाना सीवरेज कांड की जांच जारी। एडीसी खन्ना बोले हाले तक किसी को क्लीन चिट नहीं, जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। गैस के नाल 11 लोगों की हुई सी मौत। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने पॉलीग्राफी टेस्ट तो किया इनकार। वकील ने चंडीगढ़ जिला अदालत में दी जानकारी कि जांच के देरी से परेशान करने के लिए की जा रही है टेस्ट की मंग। अमरीका के विच पंजाबी नौजवान का कतल। लुटेरियां ने गोलियां मार के उतारिया मौत के घाट। कपूरथला के पिंड जलाला भुलाना का रहने वाला सी नवजोत सिंह। पटियाला पुलिस ने सुलझाया पीआरटीसी के ठेकेदार के कतल का मामला। मुलजम पवन बजाज को किया गिरफ्तार। कारोबारी रंजिश के विच किया गया सी कतल। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो जिहड़ी कि पंजाब की जनता के नाल जुड़ी हुई है। थोड़ी देर दे विच पंजाब नूं सौगात मिलण जा रही है। पंजाब नूं 80 नवे मुहल्ला क्लीनिक अज मिल जाणगे। लुधियाना तो सीएम मान ते अरविंद केजरीवाल दे वल्लों अज शुरुआत की जाएगी। सूबे दे विच आम आदमी क्लीनिकां दी गिणती इस दे नाल ही 580 हो जाएगी, क्योंकि इस तो पहला 500 मुहल्ला क्लीनिक जिहड़े कि जनता नूं लोकां नूं समर्पित किए जा चुके ने। क्लीनिकां दे विच मरीज़ां नूं मुफ्त दवाइयां मिलदियां ने। 80 के करीब जिहड़ियां मुफ्त दवाइयां मुहैया करवाइयां जांदियां ने। क्लीनिकां दे विच कुल 41 तरह के टैसट हुंदे ने। सरकार का दावा है कि हुण तक 25 लाख तो वध लोग आम आदमी क्लीनिकां तो अपना इलाज करवा चुके हैं। तो हुण इन्हां मुहल्ला क्लीनिकां दे विच अज होर इजाफा होण जा रहा है, जिथे कि पहला 500 मुहल्ला क्लीनिक सन ते अज 80 होर मुहल्ला क्लीनिक जिहड़े लोकां नूं समर्पित किए जा रहे हैं। थोड़ी देर दे विच लुधियाना तो इसकी शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वलों। इस तो पहला 500 ते अज 80 मिला के कुल 580 मुहल्ला क्लीनिक हो जाएंगे, क्योंकि इस दे विचाले सरकार से लगातार दावा भी किया जा रहा है कि हुण तक 25 लाख तो वध लोग इन्हां आम आदमी क्लीनिकां तो अपना इलाज करवा चुके हैं। क्योंकि जेकर मुहल्ला क्लीनिकां की गल की जाए तो चोणां तो पहला ये वड्डी गारंटी जी आम आदमी पार्टी वालों जनता को दी गई सी, तो उस गारंटी के तहत ये वादा आ वो पूरा किया जा रहा है। पार्टी ते सरकार के वलों कदम अगे वधाए जा रहे हैं। तो अज होर 80 मुहल्ला क्लीनिक लोगों को समर्पित लुधियाना दे विच कीते जाणगे। सर गारंटी दी सी पूरी की जा रही है? बिल्कुल पूरी की जा रही है जी, मतलब सारे वादे पूरे किए जा रहे हैं। और जिस तरह तुम देख रहे हो जोड़ा आम आदमी क्लीनिक है, लोग बहुत खुश है इस इलाके के। और अरविंद केजरीवाल जी ने एक होर गारंटी दी सी जो उन्होंने 500 आम आदमी क्लीनिक लोगों को डेडिकेट किया। उन्होंने कहा भी अज मैं एक नवी गारंटी दिना। अमृतसर से उन्होंने कहा भी जिन्नियां गारंटियां दित्तियां वो सारियां गारंटियां पूरियां करांगे। सारियां गारंटियां पूरियां की जा रही हैं, क्योंकि प्राइमरी हैल्थ केयर 90% लोगों के नाल डील करती है। और जो साडे आम आदमी क्लीनिक है इन्हां 90% लोगों दी जिहड़ियां कॉमन बीमारियां, ब्लड प्रैशर, शुगर, दमा हो गया, टट्टियां उल्टियां, खांसी जुकाम, जिन्नियां भी आम बीमारियां होंदियां वो 90% बीमारियां का इत्थे डॉक्टर देखेगा भी, टेस्ट भी करेगा और इलाज भी करेगा। सर कह सकते हैं कि पंजाब सरकार वालों जिहड़ियां मुख्य 3 सेवावां होंदियां ने, शिक्षा, स्वास्थ्य
ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਇਟਰੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਹੈਲਥ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਸਵਾਸਥ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸਵਸਥ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੋੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੋ ਗੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਣੇ 4 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਣੇ 4 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੁੱਠਭੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਣੇ 4 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠਭੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਣੇ 4 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਅਸਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਣੇ 4 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਜਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਟੋਟਲ 5 ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 4 ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਵਾਨ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ 5 ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੈਨਾ ਤੇ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਪੌਟ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਜਿੰਦਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਤੰਕੀ 2 ਤੋਂ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤੰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਤਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹੀਓ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 2 ਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਵਾਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 5 ਜਵਾਨ ਟੋਟਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਜਿੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਣੇ 4 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੁੱਪ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ 80 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ 80 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 580 ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 80 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜਾਦਰ ਪੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 80 ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 580 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਲਕਾ MLA, VP ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਅਵਨੀਤ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਯੰਗ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਜੰਜੂਆ ਜੀ, ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, VP ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜੀ, ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਡੇ, ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਡੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 400 ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸਰ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 580 ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਤੇ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹਦਾ 40 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 106 ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਅਸੀਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ CM ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਡਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਕਾਲ ਇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਐਂਡ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਡਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਔਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 580 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, 1200 ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਔਰ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੱਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच ते सुशोभित आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर ते आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ राजनीति दे विच इंट्रोड्यूस करने वाले, भारत की राजनीति नूं दशा ते दिशा देण वाले श्री अरविंद केजरीवाल साहब, मुख्यमंत्री दिल्ली, साडे कैबिनेट के साथी डॉक्टर बलवीर सिंह जो कि बहुत मेहनत करते हैं कि लोगों की सेहत जिहड़ी है उहदे विच सेहत प्रबंधां दे विच सुधार आवे तां सेहत दे विच सुधार आऊगा। इस तो इलावा साडे 2 राज्य सभा के मैंबर संजीव अरोड़ा जी, राघव चड्डा जी, सेंट्रल तो साडे MLA साहब पप्पी पराशर जी, चीफ सैकटरी साहब, प्रिंसीपल सैकटरी लुधियाना जिले का सारा प्रशासन ते पुलिस प्रशासन, पत्रकार साहबान, वख-वख चैनलों के वख-वख मंचों के, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हैगा, यह गारंटी प्रदर्शन है जो असी जदों अरविंद केजरीवाल जी के नाल पंजाब दे विच पूरे पंजाब के महल्ले पिंडां च गलियां जा रहे सी तो असी गारंटी दे रहे सी कि इलाज मुफ्त करांगे और इलाज क्वालिटी का इलाज होगा। असी गारंटी दी सी तो विरोधी पार्टियां वाले कहंदे सी पैसे कित्थों आउणगे, ये एवें कहंदे है। असी उन्होंने दस्सिया नहीं पैसे कित्थों आउणगे क्योंकि सानूं पता सी पैसे इन्हां चों ही आउणगे। सो जो भ्रिष्टाचारी नूं फड़दे आ बहुत सारे पैसे खजाने च आउंदे आ ते ओही तुहानूं असी महल्ला क्लीन कराई स्कूलों राहीं वापस दिंदे आ। बिजली के बिल 0 हो गए, ये मनते नहीं सी, कहते नहीं हो सकते। असी कहा कोई गल नहीं, तुसीं साडे ते छड्डो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली दे विच ओह कीते होए सी तो इन्हां कोले तजर्बा सी, इन्हां ने सानूं दसता हो तजर्बा। असी बिजली इत्थे 87% घरां नूं बिजली का बिल 0 आउंदा है ते बिजली बोर्ड नूं भी 1 रुपया भी करजे च नहीं रहण दित्ता। सारा पैसा जिन्ना भी सबसिडी का 1 साल का पैसा बनदा है 26 सालां च पहली बार होया कि असी वापस कीता। आने वाले दिनों के भी ना असी इंडस्ट्री नूं कट लावांगे। पहला इंडस्ट्री नूं कह दित्ता जांदा सी हफ्ते चो 2 दिन कट लाओ, मंगलवार ते वीरवार बंद करो अपनियां फैक्ट्रियां, ते ना ही घरां च आउंदी सी बिजली पूरी ते ना ही खेतां च आउंदी सी। हुण ना घरेलू सैक्टर च कट लग रहा है, ना खेतां च कट लग रहा है, ते ना ही असी किसी फैक्ट्री वाले नूं कह रहे हैं, क्योंकि असी बिजली बोर्ड दे विच बहुत सारे सुधार किए ने। असी अपनी कोले की खान पचरंगा पछवाड़ा जिहड़ी कोल माइन है झारखंड चो चलाई 2015 तो बंद पई सी, एवें जान के बंद की हुई सी ताकि दूजियां तो कोला लईए तो उहदे विचों हिस्सा लईए। असी वो चला ली। पत्रकार बैठे ने, आम तौर पर साल क पहला इन्हां दी खबरां दे विच इन्हां दिनां च इह हुंदा सी पंजाब च हनेरा छाउण दे चांस, फलाने थर्मल प्लांट च बचिया 15 घंटिया का कोला, आ खबर होंदियां सी। हुण तुहानूं आ खबर लाउण दी लोड़ नहीं पई, ना ही पैनी है। मैं तुहानूं दस देना अज भी मैं अपडेट लैना सारी बिजली बोर्ड तो, अज साडे कोल 37 दिन का कोला पिया, अजे भी अज 37 दिन का। सो इस करके आ जिहड़े मुहल्ला क्लीनिक अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा सी, जिस वेले इन्होंने रामलीला ग्राउंड दे विच भ्रिष्टाचार विरोधी एक लहर उठाई और लहर बाद काफिला बनी तो दिल्ली के लोगों ने यकीन किया, तो इन्होंने सब तो पहला इलाज वाले पासे ते एजुकेशन वाले पासे ध्यान दिता। हस्पतालों का बुरा हाल सी दिल्ली के हस्पतालों का,
ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ 90% ਸਕੂਲ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 99.7% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਚ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਜਿਹੜੇ 350 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਊਗੀ ਆ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਓ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 350 ਕਰੋੜ ਚ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤਾ। 150 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀਆਂ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰ, ਉਹੀ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ। ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। 7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਐਮਐਲਏ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ 60 ਤੋਂ 65,000 ਜੋੜ ਲਓ। ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 85,000 ਹੈ, ਜੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੈਣੀਆਂ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 7 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 2.25%। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ 2.25% ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਤਾ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵੱਧ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ। ਹੁਣ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿਤਾ, 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਸਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੀਪਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦਰਖਤ ਵਢਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ। ਐਦਾਂ ਖਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੜਿਆ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਫਾ, 15-15 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ, ਪੱਖੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਸ਼ੈਂਡਲੀਅਰ ਚਲੋ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ? ਜੇ ਨੋਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਆਊਗੀ ਫਿਰ? ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਕਨੈਸ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਆ ਜਿਹੜੇ 580 ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 25,25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 41 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਨੇ। ਲਿਆਓ ਦਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼। 29,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ 137 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ 642 ਨੂੰ, ਕਦੇ 532 ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਲੀਗਲੀ ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਾਂ ਚਲੋ ਜੀ 10,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ PIL ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ 29,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹੈ, LG ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੇ LG ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ LG ਰੋਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਸੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਮ वो पत्ते नहीं जो शाख से गिरकर टूट जाएंगे, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से गिरकर टूट जाएंगे, आंधियों को कहो अपनी औकात में रहे। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ। ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਫੇਮਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਸਾਲੇ ਜੀਜੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ MLA ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ,
ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਲਏ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਾਅ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। 17.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇਣੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਫਸਟ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗਰਲਜ਼ ਬੁਢਲਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। 2 ਬੱਚੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ? 8ਵੀਂ ਚੋਂ 600 ਚੋਂ 600 ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਮਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੱਸੀਆਂ ਰਾਏਕੋਟ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ 598, 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ 597। ਐਡਾ ਐਡਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਲਵਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਉਹ JET ਕਰਨ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਸ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰਤਾ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2 ਵਜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ 350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲੀਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 16 ਤੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। 50 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ CM ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 500 ਬਣਾਉਣ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 500 ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 400 ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ LG ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ MP ਬਣੂਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। 60 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਕਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ 'ਚੋਂ ਬਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਓ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਇਕਲੌਤਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, अगर मेरे 4.5 साल के काम अच्छे लगे तो मुझे वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये कह सकता कोई? ये ਉਹੀ कह सकता जिन्हें कीता होवे कुछ। ये गल कहण वास्ते जिगरा चाहिए जी, जिगरा। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਬਸ ਘਾਟ ਹੀ ਰਹੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਗ 'ਚ ਫੁੱਲ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਜਾਣ। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। सो वीरो, असी तो आम लोग हाँ, आम लोगों वास्ते काम करते हैं। परमात्मा अगे ही अरदास करते हैं दो टाइम कि परमात्मा कोई गलत फैसला ना करा ली, फाइलों ते साइन होण जिहदे नाल पंजाब तरक्की करे, चुल्हिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜੇ। ਸੋ ਆਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ 580 ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਐਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ 3 ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि पंजाब की भलाई हो जाए। मैं अखीर दे यही कहूँगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकां। ਅੱਜ जगह जगह ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਕਿਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਲਕੇ 4 ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 5 ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ 7 ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ 80 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕਣ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ। मंच पे मौजूद पंजाब के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान साहब, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह जी, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजीव अरोड़ा जी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु, सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज यहाँ के बेहद खुशी है कि आज पूरे पंजाब में 80 मोहल्ला क्लिनिक, नए मोहल्ला क्लिनिक और चालू होने जा रहे हैं। पंजाब में अभी तक 500 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे थे और ये 500 मोहल्ला क्लिनिक में जिन लोगों ने इलाज कराया, जिन जिन इलाकों में ये काम कर रहे थे, वहाँ से लोगों से जब बात करने का मौका मिलता था तो बेहद लोकप्रिय हैं ये मोहल्ला क्लिनिक। लोगों को बहुत सहूलियत मिल रही है। इन मोहल्ला क्लिनिक में आप अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ी दूर के बाद मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ जाके अपना डॉक्टर को इलाज कराओ। डॉक्टर मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, दवाइयाँ मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है, सारा इलाज मुफ्त है। इस तरह का और एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बिल्कुल साफ सफाई सुथरा, ऐसा दिखता नहीं कि कोई सरकारी महकमा है। इस तरह का इलाज कभी पंजाब की जनता ने देखा नहीं था। आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले जब पंजाब के कोने कोने में मैं और सरदार भगवंत मान सिंह वोट मांगने जाते थे, हम ये सारे वादे किया करते थे। हम ये कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी, आपका पूरा इलाज मुफ्त कर देंगे, हम आपकी शिक्षा अच्छी कर देंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, ये करेंगे, बिजली मुफ्त करेंगे। लोगों ने सुना तो था कि दिल्ली में इन लोगों ने करा है। दिल्ली में और पंजाब में रिश्तेदारियां, दोस्तियां बहुत हैं। पंजाब के लोगों के रिश्तेदार उधर रहते हैं, दिल्ली के लोगों के रिश्तेदार इधर रहते हैं। आपस में सुना था लोगों ने कि दिल्ली में ये लोग करके आए हैं, लेकिन लोगों के मन में फिर भी होता था पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पर लोगों ने सोचा एक मौका दे के देखते हैं इनको भी। जब दूसरी पार्टी वालों को इतने मौके दिए तो एक मौका इनको भी दे के देखते हैं। उस टाइम हम बार बार कहते थे कि हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है, हम ईमानदार सरकार बनाएंगे, एक एक वादा पूरा करेंगे। दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं था जब हमारी सरकार बनी 1 साल पहले, मुझे भी पूरा यकीन नहीं था कि इतनी तेजी के साथ काम होने लगेंगे। आज जिस तेजी के साथ पंजाब के अंदर काम हो रहे हैं, अभी 1 ही साल हुआ है। 1 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। इन लोगों ने 75 साल से इन सारी पार्टियों ने मिलकर पंजाब को लूटा था। जो ये एक उंगली लगाओ इसके नीचे 1000 घोटाले मिलेंगे आपको पंजाब के अंदर। इतने घोटाले कर रखे हैं, इतने माफिया, कोई सेक्टर उठा के देख लो, माफिया ही माफिया, माफिया ही माफिया। उस सारी चीजों को ठीक करने में टाइम तो लगता है। उसके बावजूद जैसा भी भगवंत मान साहब ने बताया, दिल्ली में हमें 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए। पंजाब में 580 मोहल्ला क्लिनिक 1 साल के अंदर बन गए। पिछले 3-4 महीने में मेरा कई बार आना जाना हुआ। मान साहब ने मुझे कई बार बुलाया और हर बार
कोई नई चीज का उद्घाटन करने के लिए आता हूं मैं। कभी 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए बुलाया, एक बार 100 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने के बुलाया, आज 80 मोहल्ला क्लिनिक, एक बार योगा क्लासेस का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी तेजी के साथ आज पंजाब की तरक्की हो रही है। 75 साल तक पंजाब के लोगों ने केवल लूट 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 और लूट और चोरी और डकैती देखी थी। पहली बार आज पंजाब विकास की बुलंदियों को छू रहा है। और जब आप अच्छा काम करते हो तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। दिल्ली में जब हमने अच्छा काम चालू किया करना तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी और उसकी खुशबू पंजाब तक पहुंची और पंजाब में दिल्ली के कामों की खुशबू फैल गई और पंजाब के लोगों ने हमारी सरकार बना दी। अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने लगे हैं और पंजाब के अच्छे कामों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। पहले हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त की, लोग कहते दिल्ली में तो हो सकती है, पंजाब में नहीं हो सकती। अब पंजाब में भी कर दी। अब लोगों को लगता है हाँ यार हो तो सकती है, बिजली तो हर जगह मुफ्त हो सकती है। बिजली मुफ्त की हमने कहा था, वादा किया था, 1 साल के अंदर हमने बिजली मुफ्त कर दी। नौकरियां, अभी मान साहब ने आपको बताया 29,000 तो सरकारी नौकरी दे दी, पर ये तो केवल सरकारी नौकरी है। जैसे ये मोहल्ला क्लिनिक 580 बन गए, इनमें 580 डॉक्टर, उससे दुगने तुगने लगभग 1,500 पैरामेडिक्स और एक एक मोहल्ला क्लिनिक में लगभग 6-6, 7-7 लोगों को नौकरी मिलती है। तो आप सोच सकते हो कितने। एक चीज जो सबसे बड़ी, जो लोगों को पता नहीं कितनी पता है, पिछले 1 साल के अंदर आपके मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने पूरे देश में घूम घूम के 40,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं पिछले 1 साल के अंदर। और ये कोई फर्जी, पहले जैसे देखा करते थे बड़े बड़े, हर राज्य करता है इन्वेस्ट, जैसे इन्वेस्ट पंजाब होता है, यहाँ पे इन्वेस्ट गुजरात, इन्वेस्ट फलाना, गुजरात इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र, हर एक राज्य के अंदर नौटंकी होती है। वो नौटंकी होती है, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो नौटंकी होती है। उसमें एमओयू साइन होते हैं, पैसा नहीं आता, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, इंडस्ट्री नहीं आती, एमओयू होते हैं केवल। पिछले 1 साल में भगवंत मान हैदराबाद गए, चेन्नई गए, बंबई गए, दिल्ली गए, पूना गए और एक एक इंडस्ट्री वाले के साथ कमरे में बैठ के बात की, नौटंकी नहीं की। आज 40,000 करोड़ रुपए के एमओयू नहीं है, फैक्ट्रियां बननी चालू हो गई हैं। टाटा स्टील का 2nd लार्जेस्ट प्लांट पूरे देश का, 2nd लार्जेस्ट प्लांट जमशेदपुर के बाद पंजाब के अंदर बनने जा रहा है। 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई है, जमीनें खरीदी जा चुकी हैं, नारियल फोड़े जा चुके हैं, फाउंडेशन बननी चालू हो गई है और ये इंडस्ट्रियां अगले कुछ महीने में, 1.5 साल में बन के चालू हो जाएगी। इन इंडस्ट्रीज के अंदर 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है, 2.5 लाख। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश के लोग, पूरे देश की इंडस्ट्री आज पंजाब के अंदर अपना विश्वास जता रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और बड़ी बात है, जब भगवंत मान जाते थे, पूना जाते थे, हैदराबाद, मेरे से बातचीत होती रहती थी, मैं देखता था सोशल मीडिया पे। अक्सर मुख्यमंत्रियों की एक ईगो होती है, अहंकार होता है, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मैं तो सीएम हूं, पंजाब का सीएम हूं, मेरे से मिलने तो टाटा स्टील का चेयरमैन आना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? वो अपने पीए से पूछता है मुख्यमंत्री कौन मिलने आ रहा है, तो पीए वहां से करता है, यार चेयरमैन से कम तो क्या आना चाहिए हमारे मुख्य, ये सीईओ से मिल लेते हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर से, किसी से मिल लेते हैं। कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पंजाब में पैसा लगाने को तैयार हो, कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पंजाब के बच्चों को नौकरी देने को तैयार हो, भगवंत मान का कोई अहंकार नहीं है, ये सबसे मिल लेते हैं। ये बड़ी बात है
एक साल के अंदर 40,000 करोड़ रुपए लाना कोई हंसी खेल नहीं है। 40,000 करोड़ रुपए के तो इनके पुराने मुख्यमंत्रियों के फर्जी MOU हुआ करते थे। ये आज इंडस्ट्री लगनी चालू हो गई, ये बहुत बड़ी। पहले हम देखते थे टंकी पे चढ़े रहते थे बच्चे, कोई टीचर टंकी पे चढ़े हुए हैं, ये कच्चे कर्मचारी टंकी पे चढ़े हुए हैं, वो कच्चे ये सिलसिला बंद हो गया जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। आज 27,000 से ज्यादा लोग बच्चे पक्के हो चुके हैं। और जैसा उन्होंने कहा, फर्जी पक्के नहीं कर रहे। अभी तक जितनी सरकारें आई, चुनाव के पहले 2 महीने बाद चुनाव है, 2 महीने पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके कह देंगे सारे पक्के हो गए। ऐसे पक्के नहीं होते। फिर कोई कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में केस पे केस चलते रहते हैं। उनकी नीयत खराब थी, उन्होंने पक्के करने नहीं थे। हमने सरकार बनते ही पक्के करने चालू कर दिए। AG को बिठा के, वकीलों को बिठा के, अफसरों को बिठा के, सबको बिठा के पूछा भाई कैसे पक्के करें ताकि कोर्ट में केस नहीं होना चाहिए, पक्का काम होना चाहिए, हमारे बच्चे कोर्ट के चक्कर नहीं काटने चाहिए। 27,000 लोग ऑलरेडी पक्के हो गए, जितने बच्चे वो भी सारे पक्के हो जाएंगे। कोई कोर्ट में केस नहीं गया, सारे बच्चे पक्के हो गए। कोई अभी तक किसी को चैलेंज नहीं किया गया। नीयत साफ है हमारी। हमने 5 साल का इंतजार नहीं करा। हमने ये नहीं देखा कि 5 साल बाद चुनाव आएंगे तब करेंगे। अभी से काम शुरू करना चालू कर दिया हम लोगों ने। अब स्कूल बनने, आज मैंने देखा हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर हरजोत बैंस, उन्होंने आज एक ट्वीट किया हुआ था, जो पहला सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस बनने जा रहा है। क्या शानदार बिल्डिंग उसकी दिखाई थी उन्होंने। अभी बन रहा है, बनेगा, बन के देखना। मुझे लगता है पंजाब के लोगों के लिए टूरिस्ट प्लेस होगी वो सरकारी स्कूल। और थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद देखना, पंजाब का हर सरकारी स्कूल आपके शान की बात होगी, पंजाब के लोगों की शान की बात होगी। सरकारी स्कूल में पढ़ाना पंजाब के लोगों की शान होगी। जैसे दिल्ली के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, ऐसे ही पंजाब के अंदर सिलसिला होगा। अभी मैं बैठा था, डॉक्टर बलबीर मेरे को बता रहे थे कि सर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने तो शुरू कर दिए। अब सारे सरकारी अस्पताल जितने हैं, सिविल हॉस्पिटल जितने हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने, उनको अब ठीक करने का काम शुरू हो रहा है। सारे सिविल हॉस्पिटल ठीक करेंगे। 1-2 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, टाइम लगेगा, टाइम देना थोड़ा सा। लेकिन ऐसा माहौल बना देंगे कि पंजाब में चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, छोटा हो, बड़ा हो, आदमी हो, औरत हो, हरेक का इलाज, पूरा इलाज मुफ्त होगा आपका। एक डिस्प्रिन से लेके और चाहे 20 लाख 30 लाख रुपए तक का भी आपका ऑपरेशन होगा, वो मुफ्त होगा। उसके ऊपर सरकार पूरा काम कर रही है, मान साहब की सरकार। किसानों को मुआवजा दिया 15,000 रुपए प्रति एकड़। एक तो इतना मुआवजा आज तक कभी मिला नहीं था, और दूसरा, फसल आज बर्बाद होती थी, मुआवजे का ऐलान हो जाता था, 2-2, 3-3 साल तक लोग चक्कर काटते रहते थे। इस बार 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर अकाउंट के अंदर पैसा पहुंच गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत नीयत दिखाता है कि नीयत है हम लोगों की। पहले किसान मंडी में फसल बेच के आता था, उसको कई दिनों तक पेमेंट नहीं मिलती थी। अब ऐसा पूरा सिस्टम बना दिया कि किसान मंडी में फसल बेच के आता है, शाम तक उसके अकाउंट के अंदर पैसे, 24 घंटे के अंदर उसके अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं। शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए का, अभी जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे कुछ पंजाब के रहने वाले सैनिक शहीद हुए। एक घर जाके भगवंत मान साहब 1-1 करोड़ रुपए की शहीद राशि दे के आए, सम्मान राशि दे के आए। कभी होता था? कितनी बार पंजाब जो है वो वीरों की धरती है। पंजाब ने, हमारे देश की उसमें सिख रेजिमेंट है। कितने ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ कि शहीदों को, पंजाब के रहने वाले शहीदों को इतना सम्मान मिला हो। 1 करोड़ रुपए की शहीद सम्मान राशि पहली बार पंजाब के अंदर मिलने लगी है। और जितने किस्म के माफिया थे, बस माफिया, रेता माफिया, एक एक करके सारे माफिया खत्म होते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का सफाया होता जा रहा है।
ये जो दूसरी पार्टी वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा, अरे पैसा तो बहुत था, ईमानदारी की कमी थी, नीयत की कमी थी। अच्छी नीयत की सरकार आ गई, अच्छी ईमानदारी की सरकार आ गई, पैसा ही पैसा आ गया। ये सारे काम हो रहे हैं और उसके बावजूद सरकार का खजाना भरता जा रहा है और खजाना आ रहा है और खजाना भी। कल मैंने आपके वित्त मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ा था कि अप्रैल के महीने में 25% बढ़ोतरी हो गई है रेवेन्यू की। कैसे हो गई है? चोरी बंद हो गई है, बस और क्या, चोरी बंद हो गई है, 25% रेवेन्यू बढ़ गया, कर्जा कम होने लग गया पंजाब का, केवल और केवल इसलिए क्योंकि अब पंजाब के अंदर ईमानदार सरकार है। इसी वजह से हमारे सारे विरोधी घबरा रहे हैं। जब से हमारी पंजाब में सरकार बनी है, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनी है, जितने हमारे विरोधी हैं उन सबको लग रहा है यार इनको कंट्रोल करो, इनका काम रोको, किसी भी तरह से इनका काम रोको। अगर इनका काम फैल गया चारों तरफ, पहले दिल्ली का काम फैला, फिर पंजाब का काम फैल रहा है, अगर इनका काम चारों तरफ फैल गया तो फिर तो एक के बाद एक राज्य में। अब गुजरात के नतीजे आए, गुजरात के कुछ महीनों के अंदर गुजरात में 14% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का आ गया, 14% वोट शेयर। ये सारे एक छोटी सी पार्टी 10 साल के अंदर देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तीसरे नंबर की पार्टी। पहले नंबर की बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, तीसरी आम आदमी पार्टी। तीसरी आम आदमी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है और किसी की पार्टी फर्स्ट नंबर पे बीजेपी, सेकंड नंबर पे कांग्रेस, तीसरे नंबर पे आम आदमी। तो ये घबरा गए सारे के सारे। इन्होंने सारों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को रोको, इनका काम रोको। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बना है, ये कॉन्सेप्ट, ये मॉडल किसने दिया? ये मॉडल किसने बनाया मोहल्ला क्लिनिक का? एक छोटी सी बिल्डिंग, 2 कमरे, एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक टेस्ट सैंपल लेने वाला, एक रिसेप्शनिस्ट, बस 4 या 5 लोगों में, और पूरे इलाके के अंदर इतना शानदार इलाज किसने बनाया? हमारे हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन ने। सतिंदर जैन ने इसका सबसे पहली बार इजाद किया था। हमारे दिल्ली का जो पहला मोहल्ला क्लिनिक बना था, पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर बना था, उस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी बून की मान देखने के लिए आए थे। पूरी दुनिया के यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बान की मून साहब देखने के लिए आए थे और उन्होंने वहां स्टेटमेंट दिया था, मैं भी था उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि मैंने इस किस्म का प्राइमरी हेल्थ केयर, इतनी अच्छी क्वालिटी का प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल कहीं नहीं देखा दुनिया में। कहते हैं मैं संयुक्त राष्ट्र के जरिए इसका जगह जगह प्रचार करूंगा पूरी दुनिया के अंदर। क्या शानदार मॉडल दिया। दिल्ली के अंदर सतिंदर जैन साहब ने मॉडल दिया कि बिजली फ्री हो सकती है और 24 घंटे मिल सकती है। यह पूरा फाइनेंशियल मॉडल उन्होंने बना के दिया, जिसका फायदा आज दिल्ली और पंजाब के लोग उठा रहे हैं। और इन लोगों ने उठा के सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया। सतिंदर जैन को जेल में इसलिए नहीं डाला कि सतिंदर जैन ने भ्रष्टाचार किया है। 3 बार सतिंदर जैन के घर पे रेड हुई, धेला नहीं मिला, 25 पैसे नहीं मिले उसके घर पे। सतिंदर जैन को इसलिए नहीं डाला गया जेल में कि उसने, मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए नहीं डाला कि उसने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने इसलिए जेल में डाला कि अगर ये बाहर रह गए तो और काम करेंगे और इनकी तरक्की होगी, इनके काम को रोको। हमने हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में इतना शानदार काम किया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को ही जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया के यहां रेड की, कहते हैं 100 करोड़ रुपए खा गया मनीष सिसोदिया। 100 करोड़, 1000 करोड़ रुपए खा गया। अरे कोई 100 करोड़ रुपए खाएगा, उसके घर में करोड़, 2 करोड़, लाख, 2 लाख तो मिलेंगे। सीबीआई की रेड हो गई, ईडी की रेड हो गई, धेला नहीं मिला उसके घर में। कहां गया वो सारा पैसा? अरे खाया हो तो मिलेगा। उनका बैंक लॉकर खोला, वो बच्चे का छोटा सा झुंझुना था बचपन का, उन्होंने अपनी याद के लिए रखा हुआ झुंझुना मिला उसके लॉकर। इनके अपने नेता के यहां बंगलोर में रेड हुई, 8 करोड़ रुपए कैश मिला। वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, उसको कोई जेल वेल नहीं हुई।
इनके नेताओं के यहाँ इतना पैसा मिलता है, इतने कुछ नहीं, 40% कमीशन की सरकार कहते हैं कर्नाटक के अंदर है, इतना भ्रष्टाचार है। उस मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है आम आदमी पार्टी को रोकना। इनको रोको, किसी भी तरह से इनको काम करने से रोको, इनको काम मत करने दो, इनको उलझाए रखो इसके अंदर। लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ है। ये जितने अभी मान साहब ने बताया कि 25 लाख लोग इन मोहल्ला क्लिनिक्स में आज तक इलाज करा चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। इन 25 लाख लोगों की दुआएं हमारे साथ है। उन दुआओं को तो हमसे कोई नहीं ले सकता ना। इन 25 लाख लोगों की दुआएं हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी की सरकार एक कट्टर ईमानदार सरकार है। ये मेरे पीछे पड़े हैं, सारा कुछ लगा दिया इन्होंने मेरे पीछे। सीबीआई लगा दी, ईडी लगा दी, इनकम टैक्स लगा दिया, पुलिस लगा दी। क्यों? एक ही मकसद है, किसी तरह से ये साबित करो कि केजरीवाल चोर है, किसी तरह से साबित करो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कर दिया। सीबीआई ने बुलाया मेरे को, 9.5 घंटे तक पूछताछ करी, कुछ था ही नहीं पूछने को। मैं बाहर निकला, मीडिया वालों ने पूछा जी क्या पूछा, कुछ पूछने को ही नहीं था। अरे गहरे नत्थू गहरे 9.5 घंटे बिताने थे बाहर, मीडिया को कहना था 9.5 घंटे की पूछताछ, कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। लेकिन ये रोज रोज की नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। ये देश को शोभा नहीं देते। ये लोगों को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। लोग इतना अच्छा काम कर रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में। अगर कोई देशभक्त सरकार होती केंद्र के अंदर, आज वो बुला के कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक पूरे देश में बनाते हैं, ऐसे स्कूल पूरे देश में बनाते हैं, बिजली ऐसे पूरे देश के अंदर बनाते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल सत्ता से लेना देना है। जो अच्छा काम करे उसे खत्म कर दो, जो अच्छा काम करे। मैं पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को और खासकर मान साहब को बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने अमृतपाल के पूरे मुद्दे को उन्होंने डील किया, बड़ी परिपक्वता के साथ, बिना शोर शराबा किए, बिना एक भी गोली चलाए। पंजाब पुलिस को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, एक भी गोली चलाए बिना, एक भी बूंद खून की गिरे बिना, जिस तरह के साथ जिस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया। और आज 1 साल के बाद, 1.25 साल के बाद पूरे पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई है जितनी कभी पंजाब के लोगों ने अपने इतिहास में नहीं देखी थी। चारों तरफ अमन शांति है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ये अमन शांति बनी रहे, लोग खूब तरक्की करें। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे चुनाव के पहले, कहते थे ये बॉर्डर स्टेट है, आम आदमी पार्टी से संभलेगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है, आज हमसे तो बॉर्डर स्टेट संभल गया, उनसे मणिपुर नहीं संभल रहा। और जब मणिपुर में आग लगी हुई है, वो कर्नाटक के अंदर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मुझे बेहद खुशी है, आज 80 और नए मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ मान साहब की सरपरस्ती में खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और लोगों को खूब इसी तरह से ईमानदार सरकार की सहूलियतें मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 80 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। 580 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ 10 ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ 20 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ। Great focus on taking health services to the next level, and we have already inaugurated about 500